ওলা শুনি অবধূত অনাক্ষর একাক্ষর হে ওঙ্কার তাতমাত্র ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ ভজ সত্যনারায়ণ হরি রাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব জনার্দন ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব জয় মধুসূদন জয় মধুসূদন জয় মধুসূদন জয় জয় শ্রী মধুসূদন ভজ মধুসূদন কৃত মধুসূদন জয় জয় হরি ওম
ભક્તિ બળરામ જ્ઞાન બળરામ હે માયાનંદ પ્રેમાનંદ નિતાય હરિ બોલ માયાનંદ પ્રેમાનંદ નિતાય હરિ બોલ માયાનંદ નિગમાનંદ નિતાય હરિ બોલ માયાનંદ પ્રણવાનંદ નિતાય હરિ બોલ માયાનંદ નિગમાનંદ નિતાય હરિ બોલ માયાનંદ પ્રણવાનંદ નિતાય જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ 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 જય જય રાધા રમણ હરિ वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय ॐ नमो भगवते शिशु अनन्ताय संसार दावा नरनीर्हलोके त्राणाय कारुण्य धानागणतं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द वन्दे गुरुश्री चरणारविन्द
निताय गुरु हरि मध्य प्राणेश्वर प्राणवल्लभ प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर चरणारविंदे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई सुसनंदर चरणारविंदे विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। से भागवतंकर वाङ्मय मूर्ति को मध्य सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित आश्रम आसीथिबा प्रति गुरुजन मान ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। सप्त दिन व्यापी भागवत कथारे जे गुरुजन माने जे युवपीढ़ी माने सामिल होइथिले एवं वर्तमान आज सप्त दिन मध्य आसिक पहुँची से ए सेवक नर नारायण रूप में प्रणाम निवेदन करुछि। बोल आनंद कबार गोटे सुंदर भाव गोटे कथार लेखा अच्छी तुलसीदास लिखिछन्ति सब धरती कागज करू लिखनी वनवाही सात समुद्र समी करू तब गुरु लिखना सब धरती जी गोटे धरित्री को गोटे कागज कर दिया जाए ना तथापि जी समुद्रर जी जल अच्छी काली कर दिया जाए ना तथापि गुरुंकर लीला वर्णना करने असंभव। बोल आनंद कबार आउ से गुरु ही केते बेले आपण माने जानिछंती वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। से जगत गुरु निजे भगवान श्री कृष्ण जहाँ को आमे जगत गुरु कहूचे जहाँ गीतार मध्य लिखा जाइछन्ति परित्राणाय साधूना एतिकी परित्राणाय साधूना आमे कहिबा जे आमे जो माने मन कर मु तिलक करिछि मु केवल साधु किंतु मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांक वार्तारे केवल सही माने साधु नुहंती जो माने निज कथारे जो माने निज चाली चलनी एवं निजर कर्तव्य रे कर्म रे जिते बेले साधुता आचरण करती ना सेते बेले सी होचुनी जणे जणे साधु। बोल आनंद कवार तेणु आमे अनेक भागवत पढ़ीचे गीता पढ़ीचे वेद उपनिषदर कथा मध्य अनेक कहूचे किंतु कथा कुआ ठाकुर होचंती गुरुदेव जहाँ पाखरे पहुँचले आज मध्य अनेक जाइथिले जहाँ पाखरे पहुँचले जितेबाला आमे तांकु किछि पचारिबा ताहार प्रत्युत्तर केवल जनक पाखरे मिली पारे सी होचंती गुरु। बोल आनंद कवार तेणु आम पाखरे आम गुरुदेव पहुँचि यह हूँ सबुठारु बड़ सौभाग्यर कथा। मु भी दिने मन मन बहुत चिंता करे आज आपण माने जमिति बसिछंती मु बसी बहुत बाबा संगे मध्य अनेक कथा शुणे मन मन भावे जे मु तो भागवत कहिबी दिने कहूचे आश्रम रे बाबा बेले कहती गोपाल कह बोली किंतु सेई श्रोता माने आसीबे से पुणी 7 दिन शुणिबे मो मन बहुत आश्चर्य तांकु पुणी सेई श्रोता प्रतिदिन आसी पहुँचबे तांकु पुणी प्रतिदिन कहिया पई पड़िबो हां गोटे दिन आसीबे तांकु कोन पदे कहा जीवो सइला कोन ता पर दिन आसीबे ता पर दिन आसीबे प्रतिदिन आसीबे मो पई बड़ आश्चर्य थिला किंतु गोटे कथा आम भागवत जिते आम भागवत पढ़ुचे ना ता पूर्वर गोटे पदरे सुंदर भाव लिखि
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। एठी पंगु मध्य बड़ बड़ पर्वत को मध्य लंघन करिवार सामर्थ्य केवल गुरुंक पाई संभव होई पारे बोलानंद देखबार। मुक मध्य कथा कहि पारे का पाई ना गुरुंक पाई। आउ जो ई सेवक गोपाल दास एते बड़ ज्ञानी नुह कि एते बड़ बड़ कथाकार नुह, किंतु जेतेबेले गुरुंकर कृपा थरे मिली गला ना 7 दिन पाई केमिति कहिबी भय करुथुबा ए सेवकटी आज अर्गस न्यूज रे 700 एपिसोड रु अधिक दिन कुआ सइलाणी भाबरे भागवत ये होची गुरु कृपा बोलानंद देखबार। मो गुरुदेवଙ୍କ सहित वास्तव रे गुरु कृपा कोन जेतेबेले मु जानि नथिली सेतेबेले मु भाबे जे अनेक सेतेबेले भाबे किए विभूति बाहर करि दबो किबा कोन एमिति फूल मूल बाहर कर देले बोधु सामर्थ्यवान एमिति भाबे हजार हजार लोक जोडी आसीबे ये बोधु आमे भाबी सेठी बोधु गुरुंकर कृपा कि गुरुंकर सामर्थ्य सेठी बोधु अछि। बाबांग संगरे आमे जाई थाउ चेन्नई जाई थाउ गुरुदेवଙ୍କ प्रछरे को बसी थाए एई बरमपुर मेडिकल कॉलेज रे डॉक्टर भवान भाई मध्य बसितांती, संजय भाई बसितांती, मंटू भाई बसितांती। आमे जाउ थाउ कोने ट्रैफिक के पहिला सेठी आसी बाटर समस्त बिक्री करंती आपण माने देखिथिबे मक्का खई एमी सब बिक्री करंती। सेठू डॉक्टर भवानी आइथिले से कहउजंती दियल खई खई आनिलो मु सेठी बसी थाए मु टिके पांपड़ खाया पे भल पाए मु कहले गोटे नली पांपड़ सेठी गोटे बिक्री होउची ये डॉक्टर लोक आसिला गतरु ये तांकर छणा छणी जिनिस खाइबेनी केवल खाली खई काकुड़ी ए सब जाति जिनिस खाइबे छाड़ जा मन मन भाबी के जाउ थाए से खई आनिले मु तांक प्रच्छद पटरे गुरुदेवଙ୍କ पछ पटरे बसी किछि आगो को गाड़ी टिके जालीची मु कहिनी ए सेवक कहिनी बाबा कोन गला हाथ तो हाथ राणी के मो पाखरे नळी पांपड़ी मो हाथ राणी धरि मो आश्चर्य होई गेली ये कि मिडिया कथा हठात बाबा आनी मते नळी पांपड़ देले कोन मु तो मागिनी किमा कहिनी केवल मने मने चिंता करिछि मु सेट कन्फर्म हे गेली जे मनर कथा को मध्य से पढ़ी पारंती सी आउ के नुंती से होचन गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया बोलानंद देखबार। तापर मध्य मो मन रे प्रश्न थाए आमे पहुंचिलु गोटे होटल रे राति रे सेठी विश्राम नबु समस्ते आमे पहुंच सारी थाउ बाबा को राति तेरे सेवा करिया में गली सेते बाबा को पचारि मु कहले बाबा आपण जदी मते मु तो मागी नथिले मते नळी पांपड़ देले आम ओडिसा रे जदी देखै दियंते ना ओ हजार हजार लोक आसते बहुत भलो होता किंतु मो गुरुदेव एमितिया देखंतु माने मु कहूनी जे बाबा पाखरे बसिछि बोली 5 दिन हला बसथिले आपण माने निजे उपलब्धि करि सारिथिबे बाबा किंतु कहउछथि गोटिए कथा ना 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 जहा शून्य रु आनी की दिया जाए ता कोन हबो जादूकारी बोली कुहा जीव यह समस्यार समाधान नुह किंतु समस्यार समाधान कोन जिए आम जीवन को परिवर्तन करि देई परिबे ताहाई होउची सबुठारु बड़ मिराकल एवं ताहाई केवल गुरुदेव करि पारंती बोलानंद देखबार। तणु प्रिय सज्जन से दिन जिते बेले गुरुदेव यही पदटी कथा कहीदेले ना कहले ना ना लोकों आगरे चमत्कार देखे कि नमस्कार नबा बलिया जानी लोकों जीवन रे केमिति परिवर्तन आसीबो लोकों माने मो पुओ झियो मानक भविष्य केमिति उन्नत हबो सेठी पई विश्वप्रेमी बलियांकर सब बेले प्रचेष्टा आउ सेवक अधिक किछि कहिवनी कारण काले आपण माने श्रवण करथिले गुरुदेवंकर केते
গূঢ় রহস্য কথা কেতে ভাবপূর্ণ কথা সেই ভাবপূর্ণ কথাকু আমি শ্রবণ করিবা এবং সেই ভাবরে সেই প্রেমরে আমি মজি ଯିବା এইথিপাই যেমিতি রাজা পরীক্ষিত অপেক্ষা করিଥିଲେ মো গুরুদেব কেতেলে আসিবে এবং মতে টিকে সেই নাম অমৃত প্রেম অমৃতর কথা কহিবে এবং আজি আম পাখরে সেই গুরুদেব পৌঁছিଛନ୍ତି এবং আজি আমি শ্রবণ করিবা এবং আউ গোটে কথাକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଅରିଲୋ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଶାଖା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଆମେ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय अर्धमात्राख्या नित्या सा निर्वाच्य पदात्मिका सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित समस्त सज्जन मंडली आमर अनुष्ठान सभापति प्रमोद पंडा महोदय प्रमोद शब्दर अर्थ आनंद संपादक सीमांचल त्रिपाठी सीमांचल होचंती भगवान नृसिंहंकर पवित्र धाम से भाव जो माने आयोजन करिसंती सेमानकर ना टिके टिके कहि दउछि सुदाम सुदामा कहिले भगवान कर जने भक्त सत्यनारायण जे दक्षिण भारतर अनेक जगार सत्यनारायण मंदिर रही नारायण होचंती एकमात्र सत्य एवं रामाराव रामा कहले राम और सीता उभय लक्ष्मीकांत ये तो नारायण शब्द प्रिय रंजन भगवान कृष्णंकर शब्द जितेन्द्र योगीमान शब्द देवाशीष जे आशीष प्राप्त होती पिता माता गुरु गुरुजन एवं से भाव राधा कृष्ण प्रणय इत्यादि इत्यादि को नहीं राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली मानकर कीर्तन निनादरे एवं अनंत बलिया
ଶାଖାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶାଖା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି, ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଆଉ କହିବାନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶବ୍ଦ କହିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକଟିଏ କହୁଛି, ପଢ଼ୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमामि। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୀତା ଭବନରେ 7 ଦିନ ଧରି ତ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ଭବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତା ପ୍ରବକ୍ତା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି କଥାମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 7 ଦିନିଆ ଭାଗବତ କଥା, ତାର ଆଜି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭବନ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମଦ ହଉଛି 3ଟି ଅକ୍ଷର, ଭଗବତ ହଉଛି 4ଟି ଅକ୍ଷର, ଗୀତା ହଉଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ସମୁଦାୟ ମିଶିକିରି ହେଲା 9ଟି ଅକ୍ଷର। ଇଏ ସଂସାର ରୂପକ ହବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବିମୁକ୍ତ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ବିନିଯୋଗ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା କରିବା। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ଥିଲା, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମୋଟେ 108, ଯଦି 108 ଟପିବ 120 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆର ମୋଟାମୋଟି ଆୟୁଷ। 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ବି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କଳି ସଠା, ମାନେ 60 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ। এইভাবে ভাବରେ ଜୀବନଟା 60, 70, 80, 84 এই ଭିତରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ବସିଛେ, ଆମେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଆଉ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ବଞ୍ଚିବା। ତା ଭିତରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବୁଲିବା ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ତେବେ ତାରି ଭିତରୁ
କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କଲି କେତେ, ଠିକ କଲି କେତେ, ଆଉ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କଲି କେତେ। ଏତ ବହୁତ କଥା ସବୁ ଅଛି। ରେ ଆତ୍ମ ନିଦ୍ରା ପରି ହରି ଫେରି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହଡ଼ି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସେ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଥାନାର ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ଦାସ, ବାବାଜୀ ଭଗବାନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା ତାର ସେତେବେଳେ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ତେବେ ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ଏ ଗୀତଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ, ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ ଭାବିଲେ କିଏ ଆକୁ ବୁଝେଇବ। ସେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଲଣ୍ଠନ କାଚଟାକୁ ପୋଛିବି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ତମେ କାଲିକି ମୋର ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପୋଛିବାକୁ ଆସିବ କି? କିଛି କହିଲେନି, ନୀରବ ରହିଲେ। ମୋ କାମ ମତେ କରିବାକୁ, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ କୁହ। ଏଇ ବନ୍ଦନାଟାକୁ ସେ ଗାଇଥିଲେ। ୟାର ଅର୍ଥଟା କଣ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେରି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ। ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସେ ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେଇ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପୋଛା ପାଖରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ, ସବୁ ଥାନାକୁ ଖବର ଗଲା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କିଛି ପାଇଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। ବାପା ମା ଆସି ପୁଅକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। ପୁଅକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ିର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ବାବାଜୀ ହବୁ ତାହେଲେ ତତେ କିଛି ଜମି ଦେଇଦେବି, ମଠ କରିବୁ, ସେଇଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଦାସ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, କିଛି ସମୟ ଆଖି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଯଦି ମତେ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଭାବିଲେ ଆଖି ବୁଝିବା ବେଳେ କାଳେ ଖସିକିରି ପଳେଇବ। ବାପ ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ତା ଦି ହାତକୁ ରହିଲେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ବୃନ୍ଦାବନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ଦାସ କହିଲେ, ବାବା ମା ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କଣ ଦେଖିଲ? ପୁତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନଟାକୁ ଆପଣ ମତେ ଦେଇପାରିବେ କି? ନା ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଦେବି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ କୋଉଟା? ନା ତାହେଲେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସର୍ବାଙ୍ଗନାଥ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବି। ବାପ ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପିତୃମାତୃ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଳୌ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଯୁଗରେ ନର ହରି ଖେଳନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ। ଆଜକୁ 500 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା, ଅଚ୍ୟୁତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। 100 କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓଙ୍କାରନାଥ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନାମ ମାର୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଗଲେ। ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏଇ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ରହିଛି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଏଠି ସରିଗଲା। ଶ୍ରବଣ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହରିବୋଲ ପକଉଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଗଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲା ଦିଟା ଭକ୍ତି ଗଲା। ତାପରେ ବଳିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ଦେଲେ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ସେଟା କଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବି ଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପାଦକ ଆସିଲେ ସିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନମ। ଆଜି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ପକେଇବେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମରଣ। ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଟାଣୁଆ ଭକ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଗାଇଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଗଲେ। 9ଟା ଭକ୍ତିରୁ 5-6ଟା ଭକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁଦିନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତାର ଏଇ 9ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନବଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର 9ଟି ଦ୍ୱାର ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରଂ ଦେଇ ନୈବ କୁର୍ବନ୍ନ କାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଲେଖିଲେ? ନମୋ ହି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ନୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେ ପର ଦେବମାନ ବେଦ ଗୋଚର ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଲୀଳା ଜାନମ ଭବ ଜଳେ ଭେଳା କରୁଣା କଣ୍ଟାକ୍ଷ ନାସେ ଭଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ କରୁଣା କଣ୍ଟାକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଭଗତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ। এই 9 ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ 9ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଲା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ। ଇଏ ଯେତିକି ପଦ ଗାଇଲେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଅଛି। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେ ଗଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେ ଗଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ
ଭାଗବତର ମାନେ ନିଦାଗ ପଦ ଗୁଡା ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ 7 ଦିନ ସମୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ 7 ଦିନ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ରାମଚରିତ୍ର ମାନସର ଗୋଟେ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ କରାଯାଏ। ଖାଲି ରାମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ତ 9 ଦିନ ଚାଲିଲା। ରା କଣ ମ କଣ, ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ 7 ଦିନ କରାଇ କେତୋଟି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ 7 ଦିନ ଜମା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, ସେ ମାସେ ହେଇପାରେ କି 15 ଦିନ ହେଇପାରେ କି ଯାଏ। ଆଉ ଗର୍ବ ଫର୍ବ କଲେ କିଛି ହବ। ମୁଁ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବି, ସେ ସବୁ କଥା ବିଲକୁଲ ପଦବୀଟା ମନେ ପଡିବନି ଆଉ କହିବ। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗରବ ସହେ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗରବ ସହେ ତେଣୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗରବ ସହେ ତେଣୁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବିମାନ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାବିଦାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାମ। ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ହିଂସା, ବାହାଦୁରୀ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି କେହି କେବେ ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ, ଅଭୟಂ ସପ୍ତ ସଂସୁରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଦାନଂ ଦମସ୍ସ ଯଜ୍ଞସ୍ତ ସ୍ୱାଧାୟ ତପଃ। ଇଏ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରି କହିବୁ ଆମେ ଏମିତି ମାସେ କହିବୁ, ସେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଜମା ବିଲକୁଲ କିଛି ମନେ ପଡେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଶରୀର। କାହା ଶରୀର? ବୃକ୍ଷ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦ, ନଦୀ, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର, ବାଘ, ଭାଲୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଶରୀର। ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ହଉଛି ଶରୀର। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର କିଏ? ମଣିଷ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଢା ହେଲେଣି କଣ ଆଉ କରିବା, ସେମିତି କେବେ ଭାବିବେନି। ଲୋକ ହାତ ଦେଖାନ୍ତି କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ କହିଲେ, ଜମା ହାତ କାହାକୁ ଦେଖେଇବେନି। ବୟସକୁ ମନେ ପକେଇବେନି। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କାହିଁକି ମରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ରୋଗ ସବୁ ଧରୁଛି,
ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହେଲା ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ରହୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କେମୋ କରିଦିଅ, ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସୁଛି। ସେପରି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପକେଟରେ ଗୁଟୁକା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଇଆକୁ ଖାଇବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ଧରୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାଦକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ କର୍ମେ ଦିଏ କର୍ମ ଏକାଦାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି, ହେବି ବୋଲି? ତେବେ ଶ୍ରୀ କହିଲେ କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପାଇଁ, ମଣିଷର ଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁଇଟି କଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ହେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳା ବୁଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ହାର୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ହୃଦୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମଣିଷ ଦରରେ କି ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ ହଉଛି, ସେଠି କଣ ଅଛି? ତିନୋଟି କଥା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମରଣ ଜିଣି ପାରେ। ଶ୍ରୀ ହେଲା ଶରୀର, ମ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ। ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟି ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହବ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି ଡକ୍ଟର, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି କବି, ଏଇ ତ ସବୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏଇ ବାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସେଇ ଦିଗ ପହଣ୍ଡିର ରାଜା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବର ତ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଗୀତା ଭବନକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏଇ ମୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଆଉ ମ। ତାପରେ କଣ? ଦ। ଦଟି କଣ? ଦଟି ତିନୋଟି କଥାକୁ ନେଇ ଦ। ଦାନ କର, ଦ ଦର୍ଶନ କର, ଦ ଦୟା କର। ଜୀବେ ଦୟା ପରମ ଧର୍ମ। ଭାଗବତ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଟାଳଟି ସେ। ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଟାଳଟି ସେ। ଦ କହିଲେ ଦୟା, ଦ କହିଲେ ଦାନ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନର ହରି।
ଦର୍ଶନ କଣ? ପିତୃମାତୃ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଞ୍ଜପଦମ୍। ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଞ୍ଜପଦମ୍। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ କହିଲେ ମା, ଗୁରୁ କହିଲେ ବାପା, ଗୁରୁ କାଲି ମୁଁ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମାତା ଗୁରୁ, ପିତା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ସବୁ ତ ଡାକ୍ତର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ରୋଗ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନଟା ଆଗେ ଚାରଣା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ଆଇଲେଣି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଦେବ ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳେ, ଧନାঢ୍ୟ ବୋଲିଏ ସ୍ୱୟଂ। ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଧନୀ। ସେଇ ଧନୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଲି, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହିଥିଲି ବିଦୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇ ଧନୀଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଜନ ଘରକୁ ଗଲେ, ଧନୀ ନୁହଁ ଆଉ, ସେ ଧନର ଧନୀ ହେଇପାରେ, ମନର ଧନୀ ସେ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ତିନି ଶ୍ରୀମତ୍। ଇଏ ଦୁନିଆଟାରେ, ଇଏ ଦୁନିଆଟା ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ତିନିରେ। କଣ ତିନି? ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ করে ধরি মৃগীন শান্তি নর। ত্রিগুণ রজু করে ধরি, মুরগি নচান্তি নর। এ ত্রিগুণ পুଣି କଣ? কর্ম, জ্ঞাନ, ଭକ୍ତି। ତାକୁ ସମତ କରି 17 ଜଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନି। କର୍ମ କର, ଭୋ ଦେବ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ। কর্মটু নাহি অন্য দেব, ও দেব কর্ম পাদে সেব। কর্মটু নাহি অন্য দেব। এই হଉଛି ତିନି ଶ୍ରୀମତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଗବତ। ସିଏ ପୁଣି କଣ? ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବନି ବାବା, କଥା କହିବା ନା, ଗୁଡା ଏତେ ସ୍ୱରରେ ଲମ୍ବେଇଲେ ହବ। ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ये चारी कृष्ण कमहिमा। सत्य, संतोष, दया, क्षमा, हे चारि कृष्ण कमहिमा। सत्यवादी हुआ, हाडू साडू माडू गाडू नुहे, सत्यवादी। अच्छा, जहा तुमको जीवन में मिलुची सेतिके खुशी हुआ, अशांति हुआ ना। भागवत कहते ये सब भागवत कर्मे ईश्वर जहा देव आनंदे उदर बजिव। कर्म अधिक जे लोड़ती
ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଖୁସି ରୁହ, ଶାଗ ଭାତରେ ଖୁସି ରୁହ। ତାପରେ ତମକୁ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଦୟା ଟିକେ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହ ନା। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ। ବଚନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଣୀ ବା ଶାନ୍ତିବାଣୀ, ନିର୍ଲୋଭ ପରଧନ। ଆଜିକାଲି ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ରହୁଛି। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ କାଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, 250 କୋଟି 300 କୋଟି, ମାନେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଟ୍ରକରେ ରଦା ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ କାଳେ ଦେଶ ଗଠନ କରିବେ, ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ। ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ, ଦୟା, କ୍ଷମା। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କଣ? କ୍ଷମା ନିଧି, କ୍ଷମାର ସାଗର। କ୍ଷମା ଦେଇ ବଡ଼ ହୁଅ। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କବି ହସ୍ତିନି ସୁନି ଚୈବ ସ୍ୱପାକେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶନ। କୁକୁରଟିଏ ହେଲେ ବି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାକୁ ତୁମେ ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବ, ତମେ କୋଉ ରକ୍ଷା ପାଇବ କି? ତମେ ଥରେ ପକେଇଲେ ତମକୁ ଜୀବନରେ 5 ଥର ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ 9ମ ଶ୍ଲୋକ, କାପନ୍ନ ଦୋଷ ପଦ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତା ଯଶ୍ରେୟସ୍ୟାମି ସ୍ଥିତଂ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, କୃପା କରି ମତେ ଟିକେ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏତିକି କଥା ସେ ଯେମିତି କହିଦେଲେ, ଛୋଟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ବାହାରିଲା ଗୀତା। ଇଏ ହଉଛି 4 ଅକ୍ଷର। ଇଏ 4 ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ? ଭ। ଭଟି କଣ? ଇଏ ଭଟି କଣ? ଏହା କହିଲେ ରାତି ପାଇବ। ଆଉ କହିବି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିବ। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ନେହା ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ସ୍ନେହା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଟି କଣ? ଗୁରୁ। କାଲି କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗା। ଗୁରୁ। ତମେ କୁଆଡକୁ ବାହାରିଲ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଅବଢା ଖାଇକୁ ଆସୁ। ବିଛଣାରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଡିଛି, ତମ ବାପ କି ତମ ମା କି ଅଜା କି ଆଈ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି ନା, ମୁଁ ଆସେ ପୁରୀରୁ ଆଇଲାକୁ ବାପା ମଲା। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ଓ ବି
ଦିନ ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ଯାଇପାରିଲ ନ ଯା ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ, ଅଜା ଆଈଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ନିଜେ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କାପର୍ଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ତୁମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିନା ଖାଲି ସର୍ ଇଜ ଗଡ୍, ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ୍, ଏମିତି କହିଲେ ହେଇଯିବ। ସେବା କର, ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ। ଇଏ ଗଲା ଗ କହିଲେ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି, ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗଲା। ଆଉ କାଲି ତ କହିଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଦେଶର ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଏଇ ଦେଶର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧ ପିତା ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାତାକୁ ସେବା କରି ସେ ଆଜି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭ ଗଲା ଗ ଗଲା, ବଟି କଣ? ଇଏ ଆହୁରି ମୁସ୍କୁଲି କଥା। ବ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ରୂପ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭ ଗ ବ। ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି। ତଟି କଣ? ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, କଣ ଖାଇବି, ଖାଇଲେ ମୋର କଣ ହବ, ଆଉ ନ ଖାଇଲେ ମୋର କଣ ହବ। ଏଇ ତତ୍ଵଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବୁ ତାହେଲେ ଗୀତାର ବାଣୀ ସାର୍ଥକ ହବ। ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭବଧସ୍ୟ ଯୋଗ ଭବତି ଦୁଃଖ। ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ। ନିୟମିତ ଖାଇବି, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି, ଯଥା ସମୟରେ ବୁଲିବି, ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳିବି, ଯଥା ସମୟରେ ପାଠ ପଢିବି, ଯଥା ସମୟରେ କର୍ମ କରିବି। ଯଦି ଏଗୁଡାକ ନ କର ତାହେଲେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବ, କାମ କରିବ। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିରମଣ୍ଡିବତା ପୟର। ଇଏ ହେଲା ତ। ଆଉ କାଲି ତ ଗୀତା କହିଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁ କହିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର ଜାତି ହଉଛି ଦୁଇ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ବାସ୍ ସଇଲା।
କାଲି କହିଥିଲି ଗ କଣ ଇ କଣ ତ କଣ ଆକାର କଣ କାଲି କହିଛି ଆଉ ଏଇଆକୁ ମିଶେଇକି ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ 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 ଭଗବଦ ଗୀତା ସଜ୍ଜନ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଳିଆ କାହିଁକି ଆଇଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ଅଛି ନା ଏଠି କାହିଁକି ଗୀତା କୁହାହଉଛି ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଇଏ ଜମା ଯୋଉ କଥା ଆମ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ହରି କଥା ଅନନ୍ତା ଇଏ ଅନନ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବ କିଏ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ତଥାପି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି ଗୋଟିଏ କଥା ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ଯଶୋ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ଯଶୋ ଗୀତା ଭବନରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସତସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସତସଙ୍ଗ କରିବେ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଭୋଗି ବିଗତି ନିବିଗତିତମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୂଳୋତ୍ତମା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଏଠି ତ ମାଇକି ଲାଇଟ୍ ଚେୟାର ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ବହୁତ ବାଦକ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ସିଏ ସତସଙ୍ଗରୁ ପୁଣି ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ସିଏ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଗୀତା ସେଇ ହେଇଯାଇଛି ଭାଗବତ ତେଣୁ ଭାଗବତର କେତୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁହାଗଲା ତାରି ଭିତରେ ଭାଗବତ ସୀମିତ ନାଇଁ ଧରନ୍ତୁ କାଲି ବଳିଆ କହୁଥିଲା ବିଦୁର ଆପଣ ପରଦିନ ଭାବୁଥିଲେ ବଳିଆ ଆସିବ କାଲି ଭାବିଲେ ବଳିଆ ଆସିବ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଳିଆ କହୁଛି